गोमृषः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोऽन्तम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम् गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा सद्गुरुनाथ महाराज की जय राधे राधे by the grace of our Guru Maharaj we have been learning Srimad Bhagavata Mahatmyam. We have already learned 5 chapters and today we will be continuing to learn the 6th chapter. In the previous chapter, we saw how Dundukari attained Moksha and Gokarna attained Goloka, and with that, the Atmadeva Upakhyana came to an end. So in this chapter, the Sanakadis, they continue to tell Narada about the various rules and regulations that need to be followed while doing a Bhagavata Saptaha. So they first said that there are some few holy months that have been described and Saptaha must be done in those months. And a Saptaha must be done in a very similar manner to how we would do a marriage in our family. So just as we would invite everybody for a marriage, we must send a written invitation to everybody and invite them for the Saptaha, especially the women and children. And all the devotees across many places must be invited, telling them that they should come and participate in this satsanga for 7 days and drink the nectar of Bhagavata. And arrangements must be made for all those who come. A holy kshetra or one's own house must be chosen and a vast space must be chosen and it must be very well cleaned and must be decorated with flower garlands, mango leaves, banana plantains, saplings of plantains and so on. And then a stage must be set and on the stage a holy asana or a seat for the person who's about to narrate the katha must be placed. And first of all, Ganapati Puja must be done for the Saptaha to go on uninterruptedly. And then a holy idol or a picture of Bhagavan Lord Hari must be placed on the stage. And one must offer puja and prostrations to Bhagavan and convey Mamurdhara Bhavarnavat. Oh Lord, I am drowned in this ocean of samsara. So because you are an ocean of mercy, please elevate me from this ocean of samsara. And after that, one must do puja of Srimad Bhagavata Puranam. One must offer incense and lamps and offer prostrations and also convey prayers to Bhagavata Puranam. Srimad Bhagavatakyoyam
प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव. This Srimad Bhagavata Puranam is itself Bhagavan Shri Krishna. And so, O Bhagavata Bhagavan, I have accepted you for my liberation. So please fulfill my desire without any obstacles. And after that, one must do puja of the one who is about to narrate the katha by offering him lots of jewels and clothing. One must look upon him as Sri Shuka himself and offer prostrations and convey this prayer. Shukarupa Prabodhajna Sarvashastra Visharada Etat Katha Prakashena Madajnanam Vinashaya. O one in the form of Sri Shuka, who is well versed in all the Shastras, please destroy my ignorance by way of narrating this Bhagavata Katha to me. So after having done all that, all the devotees who have gathered must chant lot of divine names of the Lord for the Saptaha to go on without any obstacles. And then beginning from sunrise, the Katha must begin and go on until afternoon. And after a short break, it must again continue and go on until sunset. And so this is the procedure of Udayasamana Saptaha, which is how our Guru Maharaj did very recently. And next, the Sanakadis tell how the listeners must be while listening to the Katha. They say that the listeners can either fast completely or take a light meal or even have a full meal, whichever is suited to for them to listen to the Katha. Because Shravanam or listening to Bhagavan's glories is very important. And then those who are listening to the Katha must keep aside all worldly thoughts and worries about their family and must listen with a one-pointed mind and a very pure heart. And then they must shun all emotions like lust, anger, greed, jealousy, and so on, and must develop virtues like truth, compassion, humility, and all those virtues. And those who are listening to the Katha must refrain from speaking ill of the Vedas, the preceptor, the king, and women. And then those in poverty, or those who are very ill, or those who have no children, or even those who wish for liberation, if these people listen to this Saptaha with a lot of dedication, all their troubles will go and their desires will be fulfilled. And at the end of the Saptaha, Bhagavad Gita Parayana and Vishnu Sahasranama Parayana must be done. Lot of dakshina or charity must be done to all the Brahmins, and all those who come for the Saptaha must be fed with good food. And finally, the preceptor who has blessed us with this gem of a Purana, Bhagavata Purana, must be worshipped very sincerely, elaborately. And if all these are done as told, then the Bhagavata Purana itself becomes a Kalpataru or a wish-fulfilling tree and offers that person all the four Purusharthas, that is Dharma, Artha, Kama, and Moksha. And after telling all these niyamas to Narada Maharishi, the Sanakadis begin narrating the Katha of Bhagavata from the first skanda until the 12th skanda. And the purpose for which they began the Saptaham had already been fulfilled, because Bhakti Devi had already been nourished and Jnana and Vairagya had attained their youthful form. So Narada Maharishi looked at the Sanakadis and told them, Dhanyosmi Anugrihitosmi. That is, I have been blessed by you all. My desire has been fulfilled and I have got Lord Hari. And I think that Shravana, or listening to Bhagavan's glories, is the highest of all the dharmas, because the Lord who is in Vaikuntha is got so easily by Shravana. And even as Narada Maharishi was telling all this, there entered Sri Shuka in that assembly. He was of the age of 16 years and he was a great jnani. He was uttering the Bhagavata shlokas. And as soon as he entered, everybody got up and Narada Maharishi gave him a asana. And Sri Shuka looked at everybody and he told them about the glories of Bhagavatam. And then he said, Mama Munchata Karihichit. That is, never ever let go of this Bhagavata rasa or nectar of Bhagavatam, because it is hard to get even in Swarga or heaven or Kailasha or Vaikuntha. So even as Shuka Maharishi was narrating the glories of Bhagavatam, Bhagavan Lord Hari himself appeared there along with all his dear devotees like Uddhava, Bali, Prahlada. And as soon as the Lord appeared, Narada Maharishi gave him a beautiful asana and the Lord was seated in that asanam. And all the devotees gathered around the Lord and performed a very beautiful Nama Sankirtana
It was such a wonderful Nama Sankirtana because Prahlada and Uddhava themselves played on the cymbals, Narada Maharshi himself played on the veena, Arjuna himself sang the songs, Indra himself played on the mridanga, and the Sanakadis shouted victories like Jaya Vijayi Bhava, and Sri Shuka Maharshi himself narrated the Bhagavata Katha. And the Lord was so pleased with this satsanga that he told all the devotees, you can ask for a boon. And all the devotees told the Lord, in future, whenever there is a saptaham like this, which is done with a lot of dedication and sincerity, you must appear there and be present there with all your devotees, just as we have done now. So the Lord said, so be it, and he disappeared. So it is very sure that whenever we do a saptaham with a lot of dedication and devotion, the Lord is present there with all his devotees. And after having told this, now Shaunaka Maharishi, who has been listening to all this from Suta Pauranika, asked him a doubt. Sri Shuka narrated the Bhagavata to Parikshit. Gokarna also did a Saptaham. And now Sanakadis did a Bhagavata Saptaha for Narada Maharishi. So he asked a doubt as to what is the chronology of all these events. And so Suta Pauranika replied by telling that after Sri Krishna left for Vaikunta, 30 years, after 30 years had passed in Kali Yuga, Sri Shuka narrated Bhagavatam to Parikshit from the 9th day of the bright fortnight of a Bhadrapada month. And 200 years after Parikshit attained liberation, Gokarna did a Saptaham from the 9th day of the bright fortnight of an Ashada Masa. And now the Sanakadis, they, after 30 years from then, Sanakadis narrated the Bhagavatam to Narada Maharishi from the 9th day of the bright fortnight of Kartika Masa. And so then Suta Pauranika said, Krishna Priyam Sakala Kalmasha Nashanam Cha. That is, there is nothing more dearer to Lord Krishna than Srimad Bhagavatam. It is capable of destroying all our bad tendencies, granting us devotion and also liberation. So Parikshit himself is a witness to the fact that Bhagavatam can bestow liberation. And then they mention a very interesting thing here. Yama, the god of death, he looks at his attendants who have this Kala Pasha in their hands and tells them, never even go near those who read the Bhagavata, because I am the Lord of everybody else in this world, but not of the devotees of Lord Hari. And so after having analyzed all the Shastras, it has been concluded that Srimad Bhagavatam is the most purest Puranam, and it is the one thing that can purify everybody. And so all those who listen to the Bhagavata Katha with devotion and dedication, and all those who narrate the Bhagavata Katha, both of them attain the highest state. And so with this, the 6th chapter of Bhagavata Mahatmya comes to an end. This Bhagavata Mahatmya, comprising of these 6 chapters, is being told in Skanda Puranam. And after learning the 6th chapter, we'll be going on to learn Srimad Bhagavata Puranam from the first skanda. The timings and the days will be specified in the flyer, which will be circulated to everybody. So please participate accordingly and benefit from these sessions. Radhe Radhe. Gopika Jeevana Smaranam Govinda Govinda Sadgurunatha Maharaj Ki Jai. So now we shall start learning from the 54th shloka. Evam krutva vrata vidhim, evam krutva vrata vidhim, evam krutva vrata vidhim, udyapanam athacharet, udyapanam athacharet, udyapanam athacharet. Janmashtami vratamiva, Janmashtami vratamiva, Janmashtami vratamiva, kartavyam halakankshibhihi, kartavyam palakankshibhihi, kartavyam palakankshibhihi, akinchaneshu bhakteshu, akinchaneshu bhakteshu, akinchaneshu bhakteshu, prayo nodyapanagrahaha, प्रायो नोद्यापनाग्रहः, प्रायो नोद्यापनाग्रहः, प्रायो न उद्यापन आग्रहः, प्रायो न उद्यापन आग्रहः, श्रवणेनैव पूतास्ते, श्रवणेनैव पूतास्ते,
श्रवणेनैव पूतास्ते निष्कामा वैष्णवायतः निष्कामा वैष्णवायतः निष्कामा वैष्णवायतः एवं नगाः यज्ञेऽस्मिन् एवं नगाः यज्ञेऽस्मिन् एवं नगाः यज्ञेऽस्मिन् समाप्ते श्रोतृभिस्तदा समाप्ते श्रोतृभिस्तदा समाप्ते श्रोतृभिस्तदा श्रोतृभिः तदा पुस्तकस्य च वक्तुश्च पुस्तकस्य च वक्तुश्च पुस्तकस्य च वक्तुश्च पूजा कार्याति भक्तितः पूजा कार्याति भक्तितः पूजा कार्याति भक्तितः पूजा कार्या अतिभक्तितः पूजा कार्या अतिभक्तितः प्रसाद तुलसी माला प्रसाद तुलसी माला प्रसाद तुलसी माला श्रोतृभ्यश्चाथ दीयताम् श्रोतृभ्यश्चाथ दीयताम् श्रोतृभ्यश्चाथ दीयताम् मृदङ्गताळललितम् मृदङ्गताळललितम् मृदङ्गतालललितम् कर्तव्यं कीर्तनं ततः कर्तव्यं कीर्तनं ततः कर्तव्यं कीर्तनं ततः जय शब्दं नमः शब्दं जय शब्दं नमः शब्दं जय शब्दं नमः शब्दं शङ्ख शब्दं चकारयेत् शङ्ख शब्दं चकारयेत् शङ्ख शब्दं चकारयेत् विप्रेभ्यो याचकेभ्यश्च विप्रेभ्यो याचकेभ्यश्च विप्रेभ्यो याचकेभ्यश्च वित्तम् अन्नं च दीयताम् वित्तमन्नं च दीयताम् वित्तमन्नं च दीयताम् विरक्तः चेत् भवेत् श्रोता विरक्तश्चेत् भवेत् श्रोता विरक्तश्चेत् भवेत् श्रोता गीतावाच्या परेहनी गीतावाच्या परेहनी गीतावाच्या परेहनी गृहस्थः चेत् तदा होमः गृहस्थश्चेत् तदा होमः गृहस्थश्चेत् तदा होमः कर्तव्यः कर्मशान्तये कर्तव्यः कर्मशान्तये कर्तव्यः कर्मशान्तये प्रतिश्लोकं तु जुहुयात् प्रतिश्लोकं तु जुहुयात् प्रतिश्लोकं तु जुहुयात् विधिना दशमस्य च विधिना दशमस्य च विधिना दशमस्य च पायसं मधुसर्पिश्च पायसं मधुसर्पिश्च पायसं मधुसर्पिश्च तिलान्नादिकसंयुतम् 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 तिल अन्नादिकसंयुतम् तिल अन्नादिकसंयुतम् अथवा हवनं कुर्यात् अथवा हवनं कुर्यात् अथवा हवनं कुर्यात् गायत्र्या सुसमाहितः गायत्र्या तु सुसमाहितः गायत्र्या सुसमाहितः तन्मयत्वात् पुराणस्य तन्मयत्वात् पुराणस्य तन्मयत्वात् पुराणस्य परमस्य च तत्त्वतः परमस्य च तत्त्वतः परमस्य च तत्त्वतः होमाशक्तौ बुधो हौम्यम् होमाशक्तौ बुधो हौम्यम् होमाशक्तौ बुधो हौम्यम् होम अशक्तौ बुधो हौम्यम् होम अशक्तौ बुधो हौम्यम् दद्यात् तत् फलसिद्धये दद्यात् तत्फलसिद्धये दद्यात् तत्फलसिद्धये नानाच्छिद्र निरोधार्थम्
नानाच्छिद्रनिरोधार्थम् न्यूनता अधिकता अनयोः न्यूनताधिकतानयोः दोषयोः प्रशमार्थं च पठेत् नाम सहस्रकम् तेन स्यात् सफलं सर्वम् नास्ति अस्मात् अधिकं यतः नास्त्यस्मादधिकं यतः द्वादश ब्राह्मणान् पश्चात् भोजयेत् मधुपायसैः दद्यात् सुवर्णं धेनुं च व्रतपूर्णत्वहेतवे शक्तौ फलत्रयमितं स्वर्णसिंहं विधाय च तत्रास्य पुस्तकं स्थाप्य लिखितं ललिताक्षरम् सम्पूज्य आवाहनाद्यैः तद् उपचारैः सम्पूज्यावाहनाद्यैस्तत् उपचारैः सदक्षिणम् वस्त्रभूषणगन्धाद्यैः पूजिताय यतात्मने आचार्याय सुधीर्दत्वा मुक्तस्याद् भवबन्धनैः एवं कृते विधाने च सर्वपापनिवारणे फलदं स्यात् पुराणं तु श्रीमद्भागवतं शुभम् धर्मकामार्थमोक्षाणां साधनं स्यात् न संशयः कुमारावुचुः इति ते कथितं सर्वम् किं भूयः श्रोतुमिच्छसि
किं भूयः श्रोतुमिच्छसि श्रीमद्भागवतेनैव 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 भुक्तिमुक्तिकरे स्थिते भुक्तिमुक्तिकरे स्थिते भुक्तिमुक्तिकरे स्थिते सूत उवाच सूत उवाच इत्युक्त्वा ते महात्मानः इत्युक्त्वा ते महात्मानः इत्युक्त्वा ते महात्मानः प्रोचुः भागवतीं कथाम् प्रोचुर्भागवतीं कथाम् प्रोचुर्भागवतीं कथाम् सर्वपापहरां पुण्याम् सर्वपापहरां पुण्याम् सर्वपापहरां पुण्याम् भुक्तिमुक्तिप्रदायिनीम् 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 शृण्वतां सर्वभूतानां शृण्वतां सर्वभूतानां शृण्वतां सर्वभूतानां सप्ताहं नियतात्मनां सप्ताहं नियतात्मनां सप्ताहं नियतात्मनां यथा विधि ततो देवं यथा विधि ततो देवं यथा विधि ततो देवं तुष्टुवुः पुरुषोत्तमम् तुष्टुवुः पुरुषोत्तमम् तुष्टुवुः पुरुषोत्तमम् तदन्ते ज्ञानवैराग्य तदन्ते ज्ञानवैराग्य तदन्ते ज्ञानवैराग्य भक्तीनां पुष्टता परा भक्तीनां पुष्टता परा भक्तीनां पुष्टता परा कारुण्यं परमं च भूत् तारुण्यं परमं च भूत् तारुण्यं परमं च भूत् सर्वभूतमनोहरम् 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 नारदश्च कृतार्थो भूत् नारदश्च कृतार्थो भूत् नारदश्च कृतार्थो भूत् सिद्धे स्वीये मनोरथे सिद्धे स्वीये मनोरथे सिद्धे स्वीये मनोरथे पुलकीकृत सर्वाङ्गः पुलकीकृत सर्वाङ्गः पुलकीकृत सर्वाङ्गः परमानन्द संहृतः परमानन्द संहृतः परमानन्द संहृतः एवं कथां समाकर्ण्य एवं कथां समाकर्ण्य एवं कथां समाकर्ण्य नारदो भगवत्प्रियः नारदो भगवत्प्रियः नारदो भगवत्प्रियः प्रेम गद्गदया वाचा प्रेम गद्गदया वाचा प्रेम गद्गदया वाचा तानुवाच कृताञ्जलिः तानुवाच कृताञ्जलिः तानुवाच कृताञ्जलिः नारद उवाच नारद उवाच धन्योऽस्मि अनुगृहीतोऽस्मि धन्योऽस्मि अनुगृहीतोऽस्मि धन्योऽस्मि अनुगृहीतोऽस्मि धन्योऽस्मि अनुगृहीतोऽस्मि धन्योऽस्मि अनुगृहीतोऽस्मि भवद्भिः करुणापरैः भवद्भिः करुणापरैः भवद्भिः करुणापरैः अद्य मे भगवान् लब्धः अद्य मे भगवान् लब्धः अद्य मे भगवान् लब्धः सर्वपापहरो हरिः सर्वपापहरो हरिः सर्वपापहरो हरिः श्रवणं सर्वधर्मेभ्यो श्रवणं सर्वधर्मेभ्यो श्रवणं सर्वधर्मेभ्यो वरं मन्ये तपोधनाः वरं मन्ये तपोधनाः वरं मन्ये तपोधनाः वैकुण्ठस्थो यतः कृष्णः वैकुण्ठस्थो यतः कृष्णः वैकुण्ठस्थो यतः कृष्णः श्रवणात् यस्य लभ्यते श्रवणाद्यस्य लभ्यते श्रवणाद्यस्य लभ्यते From the 54th shloka, let us read together once. एवं कृत्वा व्रतविधिम् उद्यापनमथाचरेत् जन्माष्टमी व्रतमिव कर्तव्यं फलकाङ्क्षिभिः अकिञ्चनेषु भक्तेषु
प्रायो नोद्यापनाग्रहः श्रवणेनैव पूतास्ते निष्कामा वैष्णवायतः एवं नगाः यज्ञेऽस्मिन् समाप्ते श्रोतृभिस्तदा पुस्तकस्य च वक्तुश्च पूजा कार्यातिभक्तितः प्रसाद तुलसीमाला श्रोतृभ्यश्चाथ दीयताम् मृदङ्गताळललितं कर्तव्यं कीर्तनं ततः जय शब्दं नमः शब्दं शङ्ख शब्दं च कारयेत् विप्रेभ्यो याचकेभ्यश्च वित्तमन्नं च दीयताम् विरक्तश्चेद् भवेत् श्रोता गीतावाच्या परेहनि गृहस्थश्चेत् तदा होमः कर्तव्यः कर्म शान्तये प्रतिश्लोकं तु जुहुयात् विधिना दशमस्य च पायसं मधुसर्पिश्च तिलान्नादिकसंयुतम् अथवा हवनं कुर्यात् गायत्र्या सुसमाहितः तन्मयत्वात् पुराणस्य परमस्य च तत्त्वतः होमाशक्तौ बुधो हौम्यं दद्यात् तत्फलसिद्धये नानाच्छिद्रनिरोधार्थं न्यूनताधिकतानयोः दोषयोः प्रशमार्थं च पठेन्नाम सहस्रकम् तेन स्यात् सफलं सर्वं नास्त्यस्मात् अधिकं यतः 12 ब्राह्मणान् पश्चात् भोजयेन्मधुपायसैः दद्यात् सुवर्णं धेनुं च व्रतपूर्णत्वहेतवे शक्तौ फलत्रयमितं स्वर्णसिंहं विधाय च तत्रास्य पुस्तकं स्थाप्यं लिखितं ललिताक्षरम् सम्पूज्यावाहनाद्यैस्तत् उपचारैः स दक्षिणम् वस्त्रभूषणगन्धाद्यैः पूजिताय यतात्मने आचार्याय सुधीर्दत्त्वा मुक्तः स्याद् भवबन्धनैः एवं कृते विधाने च सर्वपापनिवारणे फलदं स्यात् पुराणं तु श्रीमद्भागवतं शुभं धर्मकामार्थमोक्षाणां साधनं स्यान्न संशयः कुमाराऊचुः इति ते कथितं सर्वं किं भूयः श्रोतुमिच्छसि श्रीमद्भागवतेनैव भुक्तिमुक्तिकरे स्थिते सूत उवाच इत्युक्त्वा ते महात्मानः प्रोचुर्भागवतीं कथां सर्वपापहरां पुण्यां भुक्तिमुक्तिप्रदायिनीं शृण्वतां सर्वभूतानां सप्ताहं नियतात्मनां यथा विधि ततो देवं तुष्टुः पुरुषोत्तमम् तदन्ते ज्ञानवैराग्य भक्तीनां पुष्टता परा कारुण्यं परमं चाभूत् सर्वभूतमनोहरम् नारदश्च कृतार्थोऽभूत् सिद्धे स्वीये मनोरथे पुलकीकृत सर्वाङ्गः परमानन्दसंहृतः एवं कथां समाकर्ण्य नारदो भगवत्प्रियः प्रेम गद्गदया वाचा तानुवाच कृताञ्जलिः नारद उवाच धन्योऽस्मि अनुगृहीतोऽस्मि भवद्भिः करुणाकरैः अद्य मे भगवान् लब्धः सर्वपापहरो हरिः श्रवणं सर्वधर्मेभ्यो वरं मन्ये तपोधनाः वैकुण्ठस्थो यतः कृष्णः श्रवणाद्यस्य लभ्यते सूत उवाच एवं ब्रुवति वै तत्र नारदे वैष्णवोत्तमे परिभ्रमन् समायातः शुको योगेश्वरस्तदा
शुको योगेश्वरस्तदा तत्राययौ षोडश वार्षिकस्तदा तत्राययौ षोडशवार्षिकस्तदा तत्राययौ षोडशवार्षिकस्तदा षोडश वार्षिकः तदा व्यासात्मजो ज्ञान महाब्धिचन्द्रमाः व्यासात्मजो ज्ञान महाब्धिचन्द्रमाः व्यासात्मजो ज्ञान महाब्धिचन्द्रमाः कथावसाने निजलाभपूर्णः कथावसाने निजलाभपूर्णः कथावसाने निजलाभपूर्णः प्रेम्णा पठन् भागवतं शनैः शनैः प्रेम्णा पठन् भागवतं शनैः शनैः प्रेम्णा पठन् भागवतं शनैः शनैः दृष्ट्वा सदस्याः परमोरुतेजसम् दृष्ट्वा सदस्याः परमोरुतेजसम् दृष्ट्वा सदस्याः परमोरुतेजसम् सद्यः समुत्थाय ददुः महासनम् सद्यः समुत्थाय ददुर्महासनम् सद्यः समुत्थाय ददुर्महासनम् प्रीत्या सुरर्षिः तम् अपूजयत् सुखम् प्रीत्या सुरर्षिः तम् अपूजयत् सुखम् प्रीत्या सुरर्षिः तम् अपूजयत् सुखम् स्थितो अवदत् संशृणुत अमलां गिरम् स्थितो अवदत् संशृणुत अमलां गिरम् स्थितो वदत् संशृणुतामलां गिरम् स्थितो वदत् संशृणुतामलां गिरम् स्थितो वदत् संशृणुतामलां गिरम् श्रीशुक उवाच श्रीशुक उवाच निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखात् अमृतद्रव संयुतम् शुकमुखात् अमृतद्रव संयुतम् शुकमुखात् अमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् पिबत भागवतं रसमालयम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः धर्मः प्रोज्झितकैतवो धर्मः प्रोज्झितकैतवो धर्म प्रोज्झितकैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् 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 तापत्रय उन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते श्रीमद्भागवते महामुनिकृते श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः किं वा परैरीश्वरः किं वा परैरीश्वरः किं वा परैः ईश्वरः किं वा परैः ईश्वरः सद्यो हृदि अवरुध्यते अत्र कृतिभिः सद्यो हृदि अवरुध्यते अत्र कृतिभिः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्
शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकम् श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकम् श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकम् यद्वैष्णवानां धनम् यद्वैष्णवानां धनम् यद्वैष्णवानां धनम् यस्मिन् पारमहंस्यम् एवम् अमलम् यस्मिन् पारमहंस्यम् एवममलम् यस्मिन् पारमहंस्यम् एवममलम् ज्ञानं परं गीयते ज्ञानं परं गीयते ज्ञानं परं गीयते यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम् यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम् यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम् नैष्कर्म्यम् आविष्कृतम् नैष्कर्म्यम् आविष्कृतम् नैष्कर्म्यम् आविष्कृतम् तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारणपरो तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारणपरो तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारणपरो भक्त्या विमुच्येन्नरः भक्त्या विमुच्येन्नरः भक्त्या विमुच्येन्नरः स्वर्गे सत्ये च कैलासे स्वर्गे सत्ये च कैलासे स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुण्ठे नास्ति अयं रसः वैकुण्ठे नास्ति अयं रसः वैकुण्ठे नास्त्ययं रसः वैकुण्ठे नास्त्ययं रसः वैकुण्ठे नास्त्ययं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या अतः पिबन्तु सद्भाग्या अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामुञ्चत कर्हिचित् मामुञ्चत कर्हिचित् मामुञ्चत कर्हिचित् सूत उवाच सूत उवाच एवं ब्रुवाणे सति बादरायणौ एवं ब्रुवाणे सति बादरायणौ एवं ब्रुवाणे सति बादरायणौ मध्ये सभायां हरिराविरासीत् मध्ये सभायां हरिराविरासीत् मध्ये सभायां हरिराविरासीत् हरिः आविरासीत् प्रह्लाद बलि उद्धव फाल्गुनादिभिः प्रह्लाद बलि उद्धव फाल्गुनादिभिः प्रह्लाद बल्युद्धव फाल्गुनादिभिः प्रह्लाद बल्युद्धव फाल्गुनादिभिः प्रह्लाद बल्युद्धव फाल्गुनादिभिः वृतः सुरर्षिः तम् अपूजयत् च तान् वृतः सुरर्षिः तम् अपूजयत् च तान् वृतः सुरर्षिस्तम् अपूजयच्च तान् वृतः सुरर्षिस्तमपूजयच्च तान् वृतः सुरर्षिः तमपूजयच्च तान् दृष्ट्वा प्रसन्नं महदासने हरिम् दृष्ट्वा प्रसन्नं महदासने हरिम् दृष्ट्वा प्रसन्नं महदासने हरिम् ते चक्रिरे कीर्तनम् अग्रतस्तदा ते चक्रिरे कीर्तनमग्रतस्तदा ते चक्रिरे कीर्तनमग्रतस्तदा भवो भवान्या कमलासनस्तु भवो भवान्या कमलासनस्तु भवो भवान्या कमलासनस्तु तत्रागमत् कीर्तन दर्शनाय तत्रागमत् कीर्तन दर्शनाय तत्रागमत् कीर्तन दर्शनाय तत्र अगमत् कीर्तन दर्शनाय प्रह्लादः ताळधारी प्रह्लादः ताळधारी प्रह्लादः ताळधारी तरलगतितया च तरलगतितया च तरलगतितया च उद्धवः कांस्यधारी उद्धवः कांस्यधारी
उद्धवः कांस्यधारी वीणाधारी सुरर्षिः वीणाधारी सुरर्षिः वीणाधारी सुरर्षिः स्वरकुशलतया 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 रागकर्ता अर्जुनोऽभूत् रागकर्तार्जुनोऽभूत् रागकर्तार्जुनोऽभूत् इन्द्रोऽवादीन् मृदङ्गम् इन्द्रोवादीन् मृदङ्गम् इन्द्रोवादीन् मृदङ्गम् जय जय सुकराः जय जय सुकराः जय जय सुकराः कीर्तने ते कुमारा कीर्तने ते कुमारा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता यत्राग्रे भाववक्ता यत्राग्रे भाववक्ता सरसरचनया 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 व्यासपुत्रो बभूव व्यासपुत्रो बभूव व्यासपुत्रो बभूव ननर्तमध्ये त्रिकमेव तत्र ननर्तमध्ये त्रिकमेव तत्र ननर्तमध्ये त्रिकमेव तत्र भक्त्यादिकानां नटवत् सुतेजसाम् भक्त्यादिकानां नटवत्सु तेजसाम् भक्त्यादिकानां नटवत्सु तेजसाम् अलौकिकं कीर्तनम् एतद् ईक्ष्य अलौकिकं कीर्तनमेतदीक्ष्य अलौकिकं कीर्तनमेतदीक्ष्य कीर्तनम् एतद् ईक्ष्य हरिः प्रसन्नोऽपि वचोऽब्रवीत् तत् हरिः प्रसन्नोऽपि वचोऽब्रवीत् तत् हरिः प्रसन्नोऽपि वचोऽब्रवीत् तत् मत्तो वरं भाववृताद् वृणुध्वम् मत्तो वरं भाववृताद् वृणुध्वम् मत्तो वरं भाववृताद् वृणुध्वम् प्रीतः कथा कीर्तनतोऽस्मि साम्प्रतम् प्रीतः कथा कीर्तनतोऽस्मि साम्प्रतम् प्रीतः कथा कीर्तनतोऽस्मि साम्प्रतम् श्रुत्वा इति तद्वाक्यम् अतिप्रसन्नाः श्रुत्वा इति तद्वाक्यम् अतिप्रसन्नाः श्रुत्वेति तद्वाक्यम् अतिप्रसन्नाः श्रुत्वेति तद्वाक्यमतिप्रसन्नाः श्रुत्वेति तद्वाक्यमतिप्रसन्नाः प्रेमार्द्रचित्ता हरिम् ऊचिरेते प्रेमार्द्रचित्ता हरिमुचिरेते प्रेमार्द्रचित्ता हरिमुचिरेते नगाः गाथासु च सर्वभक्तैः नगाः गाथासु च सर्वभक्तैः नगाः गाथासु च सर्वभक्तैः येभिः त्वया भाव्यम् इति प्रयत्नात् येभिस्त्वया भाव्यम् इति प्रयत्नात् येभिस्त्वया भाव्यमिति प्रयत्नात् मनोरथोऽयं परिपूरणीयः मनोरथोऽयं परिपूरणीयः मनोरथोऽयं परिपूरणीयः तथेति चोक्त्वा तथेति चोक्त्वा अन्तरधीयताच्युतः 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 अन्तरधीयत अच्युतः ततो अनमत् तच्चरणेषु नारदः ततो न मत्तच्चरणेषु नारदः ततो न मत्तच्चरणेषु नारदः तथा शुकादीनपि तापसांश्च तथा शुकादीनपि तापसांश्च तथा शुकादीनपि तापसांश्च अत प्रहृष्टाः परिनष्टमोहाः अथ प्रहृष्टाः परिनष्टमोहाः
अतः प्रहृष्टाः परिनष्टमोहाः सर्वे ययुः पीतकथामृतास्ते सर्वे ययुः पीतकथामृतास्ते सर्वे ययुः पीतकथामृतास्ते भक्तिः सुताभ्यां सह रक्षिता सा भक्तिः सुताभ्यां सह रक्षिता सा भक्तिः सुताभ्यां सह रक्षिता सा शास्त्रे स्वकीयेऽपि तदा शुकेन शास्त्रे स्वकीयेऽपि तदा शुकेन शास्त्रे स्वकीयेऽपि तदा शुकेन अतो हरिः भागवतस्य सेवनात् अतो हरिः भागवतस्य सेवनात् अतो हरिः भागवतस्य सेवनात् चित्तं समायाति हि वैष्णवानां चित्तं समायाति हि वैष्णवानां चित्तं समायाति हि वैष्णवानां दारिद्र्य दुःख ज्वर दाहितानां 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 माया पिशाची परिमर्दितानां माया पिशाची परिमर्दितानां माया पिशाची परिमर्दितानां माया पिशाची परिमर्दितानां संसार सिन्धौ परिपातितानां संसार सिन्धौ परिपातितानां संसार सिन्धौ परिपातितानां क्षेमाय वै भागवतं प्रगर्जति क्षेमाय वै भागवतं प्रगर्जति क्षेमाय वै भागवतं प्रगर्जति शौनक उवाच शौनक उवाच शुकेनोक्तं कदा राज्ञे शुकेनोक्तं कदा राज्ञे शुकेनोक्तं कदा राज्ञे शुकेन उक्तं कदा राज्ञे शुकेन उक्तं कदा राज्ञे गोकर्णेन कदा पुनः गोकर्णेन कदा पुनः गोकर्णेन कदा पुनः सुरर्षये कदा ब्राह्मैः सुरर्षये कदा ब्राह्मैः सुरर्षये कदा ब्राह्मैः छिन्दि मे संशयं त्विमम् छिन्दि मे संशयं त्विमम् छिन्दि मे संशयं त्विमम् सूत उवाच सूत उवाच आकृष्ण निर्गमात् त्रिंशत् आकृष्ण निर्गमात् त्रिंशत् आकृष्ण निर्गमात् त्रिंशत् वर्षाधिक गते कलौ वर्षाधिकगते कलौ वर्षाधिकगते कलौ नवमीतो नभस्ये च नवमीतो नभस्ये च नवमीतो नभस्ये च कथारम्भं शुकोऽकरोत् कथारम्भं शुकोऽकरोत् कथारम्भं शुकोऽकरोत् परीक्षित् श्रवणान्ते च परीक्षित् श्रवणान्ते च परीक्षित् श्रवणान्ते च कलौ वर्षशतद्वये कलौ वर्षशतद्वये कलौ वर्षशतद्वये शुद्धे शुचौ नवम्यां च शुद्धे शुचौ नवम्यां च शुद्धे शुचौ नवम्यां च धेनुजो अकथयत् कथाम् धेनुजो कथयत् कथाम् धेनुजो कथयत् कथाम् तस्मादपि कलौ प्राप्ते तस्मादपि कलौ प्राप्ते तस्मादपि कलौ प्राप्ते त्रिंशद्वर्ष गते सति त्रिंशद्वर्षगते सति त्रिंशद्वर्षगते सति ऊचुः ऊर्जे सिते पक्षे ऊचुरूर्जे सिते पक्षे ऊचुरूर्जे सिते पक्षे नवम्यां ब्रह्मणः सुताः नवम्यां ब्रह्मणः सुताः नवम्यां ब्रह्मणः सुताः इति एतत् ते समाख्यातम् इत्येतत्ते समाख्यातम्
इत्येतत्ते समाख्यातम् यत्पृष्टोऽहं त्वया नघ यत्पृष्टोऽहं त्वया नघ यत्पृष्टोऽहं त्वया नघ इति एतत् ते समाख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वया अनघ कलौ भागवती वार्ता कलौ भागवती वार्ता कलौ भागवती वार्ता भवरोग विनाशिनी भवरोगविनाशिनी भवरोगविनाशिनी कृष्णप्रियं सकल कल्मष नाशनं च कृष्णप्रियं सकलकल्मषनाशनं च कृष्णप्रियं सकलकल्मषनाशनं च मुक्ति एकहेतुम् इह मुक्ति एकहेतुम् इह भक्ति विलासकारी मुक्त्येकहेतुमिह भक्ति विलासकारी मुक्त्येकहेतुमिह भक्तिविलासकारी मुक्त्येकहेतुमिह भक्तिविलासकारी सन्तः कथानकम् इदं सन्तः कथानकमिदं पिबत आदरेण पिबतादरेण लोके हि तीर्थ परिशीलन सेवया किम् लोके हि तीर्थ परिशीलन सेवया किम् लोके हि तीर्थ परिशीलन सेवया किम् स्वपुरुषमपि वीक्ष्य पाशहस्तम् स्वपुरुषमपि वीक्ष्य पाशहस्तम् स्वपुरुषमपि वीक्ष्य पाशहस्तम् वदति यमः किल तस्य कर्णमूले वदति यमः किल तस्य कर्णमूले वदति यमः किल तस्य कर्णमूले परिहर भगवत् कथा सुमत्तान् परिहर भगवत् कथा सुमत्तान् परिहर भगवत् कथा सुमत्तान् प्रभुः अहम् अन्य नृणां न वैष्णवानां प्रभुरहमन्य नृणां न वैष्णवानां प्रभुरहमन्य नृणां न वैष्णवानाम् असारे संसारे असारे संसारे विषय विष संग आकुलधियः विषय विष संग आकुलधियः विषय विष संगाकुलधियः विषय विषसङ्गाकुलधियः विषय विषसङ्गाकुलधियः क्षणार्धं क्षेमार्थं पिबत शुकगाथा अतुलसुधाम् पिबत शुकगाथा अतुलसुधाम् पिबत शुकगाथा तुलसुधाम् पिबत शुकगाथा तुलसुधाम् पिबत शुकगाथा तुलसुधाम् किमर्थं व्यर्थं भो किमर्थं व्यर्थं भो किमर्थं व्यर्थं भो व्रजत उपथे कुत्सितकथे व्रजथ कुपथे कुत्सितकथे व्रजथ कुपथे कुत्सितकथे परीक्षित साक्षीयत परीक्षित साक्षीयत श्रवणगत मुक्ति उक्ति कथने श्रवणगत मुक्ति उक्ति कथने श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने रसप्रवाह संस्थेन रसप्रवाह संस्थेन श्रीशुके नेरिता कथा श्रीशुके नेरिता कथा श्रीशुकेन ईरिता कथा कंठे संबध्यते येन
कंठे संबध्यते येन स वैकुण्ठ प्रभुर्भवेत् स वैकुण्ठ प्रभुर्भवेत् स वैकुण्ठ प्रभुर्भवेत् इति च परमगुह्यम् इति च परमगुह्यम् इति च परमगुह्यम् सर्वसिद्धान्तसिद्धम् 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 सपदि निगदितं ते सपदि निगदितं ते सपदि निगदितं ते शास्त्रपुञ्जं विलोक्य शास्त्रपुञ्जं विलोक्य शास्त्रपुञ्जं विलोक्य जगति शुककथातो जगति शुककथातो जगति शुककथातो निर्मलं नास्ति किञ्चित् निर्मलं नास्ति किञ्चित् निर्मलं नास्ति किञ्चित् पिब परसुखहेतोः पिब परसुखहेतोः पिब परसुखहेतोः द्वादशस्कन्धसारम् 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 एतां यो नियततया एतां यो नियततया एतां यो नियततया शृणोति भक्त्या शृणोति भक्त्या शृणोति भक्त्या यश्चैनां कथयति यश्चैनां कथयति यश्चैनां कथयति यः च एनां कथयति यः च एनां कथयति शुद्ध वैष्णवाग्रे शुद्ध वैष्णवाग्रे शुद्ध वैष्णवाग्रे तौ सम्यक् विधिकरणात् तौ सम्यग् विधिकरणात् तौ सम्यग् विधिकरणात् फलं लभेते फलं लभेते फलं लभेते याथार्थ्यान्न हि भुवने याथार्थ्यान् नहि भुवने याथार्थ्यान् नहि भुवने याथार्थ्यात् न हि भुवने याथार्थ्यात् न हि भुवने किमपि असाध्यं किमपि असाध्यं किमप्यसाध्यं किमप्यसाध्यं किमप्यसाध्यम् श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द सद्गुरुनाथ महाराज की जय We shall meet in the next session while we learn Bhagavata Mahapuranam. Radhe Radhe.